करेंगे बिल्कुल ध्यान से ही सुनिमा जोटा बहुत भल लगिବ सेटा पॉइंट नोट करिबा मनरे किछि प्रश्न अछि आमे भौणी को मध्य पचारि परिबा आज्ञा चलंतु एबे क्लास आरंभ करिबा मनोरमा भौणी आज्ञा भौणी जी ओम शांति भौणी ओम शांति भौणी शुक्रिया जी भौणी बहुत बहुत धन्यवाद भौणी आरंभ करंतु क्लास भौणी आज्ञा आज्ञा भौणी जी शुक्रिया भौणी शुक्रिया बाबा शुक्रिया सभी भाई बहनों को ओम शांति जी अच्छा तो हमें काली डिस्कशन करिथिले तो काली हमें डिस्कशन करिथिले राजयोगर स्तंभ बा नियम अच्छा हमें ब्रह्मचर्य और शुद्ध भोजन ए दुईटा डिस्कशन करिथिले जी अच्छा तो आमे ब्रह्मचर्य माने काली आउ थरे बुझिथिले निहाती भाबरे तो कहिबे जे आमे कोन बुझिथिले ब्रह्मचर्य माने कोन बुझिथिले कहंतु जी कहबा ब्रह्मचर्य माने आमे कोन बुझिथिले ओम शांति आज्ञा ओम शांति भौणी ओम शांति जी ब्रह्मचर्यर अर्थ आमे कौनसी जिनिस हैला कौनसी पर्सन कौनसी प्रति अट्राक्टिव हबानी आकर्षित हबा नहीं आ सब बेले ऑलवेज ट्रांसपेरेंट रहिबा जी बहुत बहुत शुक्रिया तो तारो कोन आकर्षण रे हमें आसीबानी सेति पई कि हमको पिता कोन को विधि देछंती हमें को रूल फॉलो करले कोन हमें आकर्षण मुक्त हे परिबा कोनोसी जिंस रे हमर बुद्धि मन बुद्धि जीव ही नहीं कोन हमको पिता कहले प्रथम पाठ हमर जे हमें निजे को कोन भाबिबा आत्मा ना शरीर आत्मा भाविबा आज्ञा बहुत बहुत शुक्रिया आपण माननकु तो निजे को हमें आत्मा भाबिबा तत्सहित आउ कोन सामना वाला को भी आत्मा भाबिबा तो आत्मा आत्मा आत्मिक दृष्टि रे हमें कोन परस्पर कोन बनि जीवा निहाती भाई भाई तो आत्मा आत्मा भाई भाई आत्मा रे जेहेतु कोनोसी जेंडर नाही किंतु आत्मा कोन कहा जाय पुरुष बोली कहा जाय तो तेणु करी आत्मा आत्मा भाई भाई तो जेतेबेले ई दृष्टि रहइबो तो कहा प्रति हमर कोन आकर्षण भाव जीव नाही खराब दृष्टि जीव नाही कि खराब मनोवृत्ति जीव नाही तो कौनसी प्रकार रे हमर विकार भावना आसीबो नाही कि क्रोध भी आसीबो निहाती भावरे जी तो हमें बुझिथिले ब्रह्मचर्य माने कोन आकर्षण और इच्छा मुक्त जीवन बंचिବାକୁ हेले हमको देही अभिमानी रो अभ्यास करबार अछि आ मन वचन कर्म रे भी कोन कहा प्रति खराब भावना रखिबार नहीं खराब कथा कहबार नहीं कि खराब कर्म करिबार नहीं कि अमंगलकारी कर्म करिबार नहीं किंतु ता परिवर्ते कोन करिबा शुभ भावना शुभकामना बाणी रे मधुरता मिठास व्यवहार रे भी मधुरता जी तापरे आसिला शुद्ध भोजन हमें कोन बुझिथिले कहंतु जी शुद्ध भोजन हमें कोन बुझिथिले को परि जी कहंतु जी ओम शांति भौणी ओम ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ शांति କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଖାଇବା ନାହିଁ ଏହାକୁ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବାନି ଏଇସବୁ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର आज्ञा बहुत बहुत शुक्रिया जी तो निहति भाବରେ ଆମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଖାଇବା ନାହିଁ କାରଣ କଷ୍ଟର रिजल्ट कौन हम जो कर्म आमे जहाँ कष्ट देछे तार इन रिटर्न कौन कष्ट ही तो मिलिबो जी हमको पाठ विषय ही कौन आमे वर्तमान तो आमे भगवान हमको पढ़ाउछंती आमे बुझुछे
इवन आम लौकिक पाठरे भी कौन पढ़ी आसी जो भली कौन मंजी मुड़ीबा से भली फसल काटिबा निहाती भाबरे तो तेणु करी कर्म होची कौन से मंजी जो भली भाबरे आम कर्म करिबा तार रिजल्ट हमको मिलबो ही मिलबो। कर्म कला बेले आम निजको अलाइन करि परिबा कि कर्म कला बेले सचेतन हो परिबा किछि भूल करबा को जाउथो जदि निजको रोकी के आम ठीक कर्म करि परिबा किंतु वंस जदि कर्म डन हो जाउछि बा कर्मटा हो जाउछि हम द्वारा भल कर्म हेतिले भल रिजल्ट खराब कर्म हेतिले खराब रिजल्ट। तो तेणु करी आम कर्म कला बेले कर्म को डिनाई करि परिबा कर्म को अवॉइड करि परिबा किंतु कर्मर फल को केबे अवॉइड करि परिबा नाही। दैट इज कोन फिक्स्ड जहाँ आम करवा से भले रिजल्ट पाइबा। तो तेणु करी आमको क्या दुख देखी कष्ट देखी खाइबार ना निहाती भावतु जितेबाला आम शरीर रे टिके आघात लगुच आमको को भले अनुभव होउची तो सेतेबाला आमको एते दुख लगुच आम कष्ट रे कांदी भी पकाउछे तो अजाणत भी कोटी जदि माड हो जाउछे कांथरे हो कि जे कोनोसी स्थान तो से मोमेंट रे भी आम भितर केते क्रोध आसी जाउछी कष्ट जोगु ही आसुची ना। तो सेमती पशु मानक प्रति जदि आम दया न करवा से भगवान आमको श्रेष्ठ बनई बुद्धि भी देइछन्ति तो निरीह प्राणी कौन करती निजକୁ रक्षा करि पारंतिनी से जगह आम बाघ को अटैक करी खाई परिबा कि सिंह को अटैक करी खाई परिबा कहीं आम अटैक कला से आमको अटैक कर देथिबे रेगुलर आपण माने जेमती अच्छी किछि किछि बार सप्ताह 7 दिन भितरे केतेटा बार रही जो कि नॉनवेज कंज्यूम होची तो आपण रेगुलरली जाई सिंह को मारी खाई परिबे ना बाघ को मारी खाई परिबे सेटा कर परिबे काहेकि ता सहित हे परिबे रिटर्न अटैक करियो निहती किंतु जो माने निरीह प्राणी जो माने निजे को डिफेंस करि पार नांती दुनिया लोग तांको ऊपर कोन निजर पावर शो करूचंती अभिव्यक्ति देखौचंती तो तेणु करी हमको कष्ट दबार नहीं आउ कौन सेकेंड थिंग जितेबाला आम खाद्य रांधुचे आम को भली भाव रांधिबा चिंताग्रस्त होइकी ना मन दुख करिकी ना कि मते गाली देइथिला से कथा मन पकेइकी कि कहार खराब चिंता करिकी एभली मनोवृत्ति लेकी खाद्य रांधिबा कि कहतु ना एभली जी करी खाद्य रांधिबा जी तो प्रॉब्लम जेहेतु हमर 63 जन्मर कर्म बंधन अछि प्रॉब्लम तो नियति हबो ठीक अछि किंतु आमे ज्ञानी बच्चा वर्तमान आमे ज्ञान पाउचे जे आमे कोन भगवान कर बच्चा जेहेतु आमे सब किछि करि परिबा सब आम हाथ रे तो तेणु करी हमको कौन करिवार अछि खाद्य रांधिला बेले भगवान का याद रे पवित्रतार वाइब्रेशन देकी तो से खाद्य को बनेबार अछि परमात्मा को याद रे कहीं ना गोटे साधारण कर्म जदि परमात्मा को याद रे श्रेष्ठ कर्म रे परिणत हो जाउछि कहीं ना से समाज सफल हो जाउछि परमात्मा को याद रे तो सेमती खाद्यटा प्रसाद कहीं न बनिबो समस्त शरीर को सुस्थ कहीं न रखिबो शरीर सुस्थ रहिले मन सुस्थ कहीं न रहिबो निहाती भाव तेणु आमको कौन करिवार अछि बुद्धि को बस निज कंट्रोल रे रखिवार अछि केते बळे खाइबा बनेला बेले तेणु परमात्मा को याद रे खाद्य बनेले ताहा से सात्विक अन्न संपूर्ण शुद्ध बनिबो जी तापरे कौन सत्संग तो सत्संग आमे जेमती कहू कौन कुसंग हमको कौन करे जेतेबेले आमे जे कोनोसी संग करिबा जहा संग हवा तेणुकरी से जे भी हेथाओ जेपरी संग करिबा सेपरी रंग लागे तो आपण गोटे साधारण कौन देखिए जहा सहित आमे देखुचे ना स्कूल कॉलेज देखि भी आमे आछे तापरे सोसाइटी रे भी रहूचे नॉर्मल लोगों सहित भी मिसुचे तो जहा सहित हमर संपर्क घनिष्ठ ही थाए
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଆସୁ ଆଉ କଣ ହୁଏ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଆମକୁ ବି ସେଟା ପସନ୍ଦ ହୁଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମକୁ ବି କଣ କରେ ସେ ଯୋଉ କର୍ମ କରେ ଆମେ ଯଦି କଣ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପରସ୍ପରର ବ୍ୟବହାର ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଯାହା କହେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାନିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ତେଣୁ କରି କଣ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଭଳିଆ କରିବା ଆମେ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ବନିଯିବା ଆଉ ସେଇଟା 100% ସିଓର ସତ କଥା ତ ତେଣୁ କରି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସଂଗତିରେ ଆସୁଛେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ ସେ ନିହାତି ଡାଉନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହାବୁଡରେ ପଡିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କମି କମଜୋରି ଥାଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଉ କିନ୍ତୁ କଣ ଭଲ ସଂଗତିରେ ଆମେ ଆହୁରି କଣ ସେ ଖରାପ ଗୁଣରୁ ଦୂରେଇକି ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ବନିଯିବା ତେଣୁକରି କୁସଙ୍ଗ ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ସୁସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଆମକୁ ମାଲାମାଲ କରିଦିଏ ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମର ସଙ୍ଗକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେଟା ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସଡ ହବ ଆହୁରି ଡେଭଲପ ହବ ନା କି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଟା ଡେଭଲପ ହବ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କଣ ଯେମିତି କି ଆମେ କହିଲେ ଯଦି କୁସଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା ଯାହା ବ୍ୟାଡ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ ସେଗୁଡା ବହୁତ ବଢିଯିବ ଯଦି ସୁସଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା ଯଦି କିଛି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେଟା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବି ସେଇଭଳି କଣ କରିବାର ଅଛି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି କୁ କାମରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି ଯେ କଣ କୋଉ ଭଳି ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମ ଭିତରର ଗୁଡ କ୍ୱାଲିଟି ଡେଭଲପ ହବ ତ ତେଣୁକରି ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କରିବେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଥିବ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ଯାହା ଦେଖିକି ଗପୁଥିବ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲି କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବି ଆଉ କଣ ସେ ଯୋଉ ଖରାପ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିକି ଗପୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଥିରେ କଣ କରିବି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲି ସପୋଜ ମୋର ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିବି ଯଦି ଆଭଏଡ କରିପାରିବିନି ଖରାପ ଲାଗିବ ତାକୁ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କଣ ହବ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ତେଣୁ ଆସିଯିବ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟି ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ସଙ୍ଗ ଦୋଷକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ସେଟା ନିଜକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ଆଉ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ସଂଗତିରେ ଅଛି ଯେ ଯାହା ସଂଗତିରେ ଅଛି ସେ ସଂଗତ ମୋର ବୁରା ନୁହେଁ ତ ଖରାପ ନୁହେଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ବ୍ୟାଡ କ୍ୱାଲିଟି ମୋ ଭିତରୁ ଆସୁନାହିଁ ତ ତେଣୁ କରି ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଭାଜନ 84 ଭାଜନ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଏଠି ଚୁକ୍ତ ହବ ତ ତେଣୁ କରି ଯେହେତୁ ଏଠି ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି ତ କୋଉମାନେ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆମେ କିଛି ବୁରା କରିଥିବା ନିହାତି ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ କି ସାମ୍ନା ବାଲା କଷ୍ଟ ଦଉଛି କହୁଛେ ତ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଆମର କିଛି କର୍ମ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତ ତେଣୁ କରି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୟାଲ କିଏ ଆମେ ପାଇପାରିବା କି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ କଣ କରୁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଜାଣିନଥାଉ ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଣ ଶିଶୁ ସମୟ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ବି ଆମେ କଣ କରିପାରିବାନି କାହାକୁ ଦୋଷ ବି ଦେଇପାରିବାନି ଯେ ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କଲା ମତେ ଧୋକା ଦେଲା କହିପାରିବାନି ଏଥିରେ ତ କାର୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ଦୁଇରେ ଦେହଭାନରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ବଚ୍ଚା ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଠିକ କରିବା
ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି କାରଣ ଆମେ ହିଁ ତ ଜାଣୁଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଣ। ତେଣୁ ଦୁନିଆର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ, ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସମସ୍ତେ କଣ ନିଜକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ସଂସ୍କାର ବନିଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଶେଷ ସମୟ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବି କଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରରେ କଣ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଶୋ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେଟା କେତେବେଳେ ଜଣା ପଡେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର କଣ, ତାର ବିହେଭିୟର କଣ, ତାର ଥଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ କଣ। ତ ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ କିଛିଟା ଧୋକା ପାଇଯାଇଥିବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଭାବୁ ଯେ ମଣିଷ ଗଛ ଲଗେଇବା ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ୱାର୍ଡ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରେ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଠିକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କେହି କଣ କାହା ପାଇଁ କି 100% କଣ ଭାବନା ହିଁ ସେଇଭଳି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହାର ଉପକାର କରିବୁ। ସମସ୍ତେ କଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ନିଜର ଉପକାର କରିବୁ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି। ଦେହ ଭାନରେ ଆସିକି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବାର ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତା ବୋଲିକି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ୟାର ସେ ଚଳିବାନି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରୁଡଲି କଥା ହବା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଭଏଡ କରିବା ନା। ଆମେ ଆମର ଲିମିଟେସନରେ ରହିବା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର କାମ ଦାମ ଲେନ ଦେନ ଅଛି। ତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ସେତିକି କର୍ମ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗ କାହାକୁ କରିବାର ଅଛି? ସଙ୍ଗ ଯିଏ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ହିଁ କଣ କରିବା? ସଙ୍ଗ କରିବା। ତ ତେଣୁକରି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା। ତ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କିଏ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେମାନେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କହୁ ଯେ ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଳିର ମହି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ଆନ। ତ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ବି କଣ ତାର ପ୍ରକୃତି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁକରି କାହାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭୁଲ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଭୁଲର କଣ କରିବା? ଶିକାର ହବା, ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା। ତା ଛଡା ଆଉ କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ବି ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଜ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆମେ କୋଉ ଭଳି କଣ ଏ ସଂସାରରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି କଣ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଆମେ କଣ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା ହେଇକି ଯଦି ଆମ ସଂସ୍କାର ଏଇଭଳି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ କଣ ଏ କଳିଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ହେଲେ କି ଜ୍ଞାନୀ ବଚ୍ଚା ନୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ତ ଆହୁରି ଖରାପ ହବ ନିହାତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କ ଖରାପ, ସେମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଖରାପ। ତେଣୁକରି ସେ ଖରାପ ସଂସ୍କାରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଅଛି, ନା କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟକରାଉ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି? ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନବା, ପରିବାରରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ପରିବାରରେ ମୋର 2-3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବି ସଂସ୍କାର ମିଶୁନି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବା? ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ନା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବା, ନା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା, ନା ନିଜେ ବାହାରି ଯିବା? ନା, ସେଇଠି କଣ କରିବା? ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ସେ ସେଇ ଭଳିଆ, ତା ସହିତ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଟାଚ ରଖିବା। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେଇ ଭଳିଆ, ତେଣୁକରି ସେ ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମକୁ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଇଜି ହୁଏ, ସହଜ ହୁଏ। ତ ତାକୁ କଣ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରଖିବାର ନାହିଁ କି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାର ନାହିଁ। କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା? କାହାକୁ ସଙ୍ଗ କରିବା? ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ। ତ କୌଣସି ମଣିଷ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ବି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛି? ଶରୀର ବି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହଉଛେ, ସେ କଣ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି? ଧୋକା କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୋକାଧଡି ତ ଯୋଉ ହଉଛି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କଣ ମୋ ସହିତ ଜଣେ କିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିବ, ସେଇଟା ବି ପସିବଲ ହେଇପାରିବ କି? ଆଜିକାଲି କଣ ଶରୀରର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ତ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ସେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ କରି କାହାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବାନି। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ଏଇଭଳି ସମୟ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘଡି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ ସମୟର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆମେ ଆମ ସାହାରା ବନେଇ ପାରିବାନି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଖା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବା କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଆମେ ଧରିକି ରହିପାରିବା ସାହାରା ବନେଇକି, ସେଟା ବି ପସିବଲ ନୁହଁ। କାରଣ ଯେ ଯାହା କର୍ମ ନେଇକି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯୋଉଠି କର୍ମ ଅଫ୍ ହବ ସେ ସେଇଠୁ ମୋଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା କୁଆଡେ ଯିବ। ତେଣୁ ଧୋକାଧଡି ତ ଅଲଗା କଥା। ଇଭେନ୍ ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ରହିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ସେଇଟା ବି ପସିବଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଅନେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରମାତ୍ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? ଯିଏ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ଯିଏ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତାକୁ ସଙ୍ଗ କର। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମକୁ ଧୋକା ମିଳିବନି, କି ଦୁଃଖ ମିଳିବନି, କି ତମକୁ କଣ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାହା ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ହୁଅନ୍ତି, ଆ କଥା ନେଇ ତା ଆଗରେ, ତା କଥା ନେଇ ଆ ଆଗରେ, ଏମିତି ବି କଣ ବ୍ୟାକ୍ ବିଚିଂ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମ ସହିତ ଘଟିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? ଯିଏ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗ କରିବା। ଯିଏ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ, ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗ କରିବା। ଯିଏ ଆମକୁ ମଝିରୁ ଛାଡିକି କେବେ ଯିବନି, କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ହେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିଦବା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ସେ କିଏ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ତ ମଣିଷ ହାତ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲରେ ବି। ଇଭେନ୍ ଏମିତି ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଗଲା ସରିଲା, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ସବୁ ଖତମ। କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ କାହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାର ସିଚୁଏସନ କଣ ହେଇଥିବ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି ସେ କଣ କଲା। କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ କେବଳ ଜଜ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝେନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ଭଗବାନ ବୁଝନ୍ତି, ଜଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କାହାକୁ ସଙ୍ଗ କରିବାର? ଯିଏ ଆମକୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ସର୍ବଦା ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେବେ ଧୋକା ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତ ତେଣୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା, ଏ ଦୁନିଆରେ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଫର୍ଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଧୋକା ମିଳିପାରେ, ଦୁଇରେ ସେ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସିଚୁଏସନ, ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ର ବି ଆମେ ଶିକାର ହଉଛେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କଣ ହଉଛି, ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ତାପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଜିନିଷ କଣ ନା ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ବି ଦେଇପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ସମୟ ହଉଛି ସେୟା। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଉଠି କଣ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ତେଣୁ କରି କାହାକୁ ଦୋଷ ବି ଦେଇପାରିବାନି। ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ସମସ୍ତେ ଦେହବାନ ଆସି ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କରି ଦୋଷ ବି ଦେଇପାରିବାନି। ତାଠୁ ବେଟର ଆମେ କଣ କରିବା? ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁଠାରୁ ଡିଟାଚ ରଖିବା। ତ ପରମାତ୍ମା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏଇଭଳି ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ ତମେ କଣ ପାଇବ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହିଁ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା? ଚାରିଆଡୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ କାଟି କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା, ଯିଏକି ଆମକୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ସର୍ବଦା ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ଯେ ଆମେ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଘର ଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିବ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଇଠି କହିଲେ କି ୟାଦ କଲେ, ସେ ଆମକୁ ସଡନ କଣ କରିବେ? କୌଣସି ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିନେବେ, କରିଦେବେ, ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କିଏ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ? ନିହାତି ପରମାତ୍ମା ହିଁ।
ତ ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ସାଙ୍ଗ ଆମେ କାହିଁକି ନ କରିବା? ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଆମକୁ କଣ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମ ସଂସାରକୁ ଆଗକୁ ନବାର ଅଛି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ସାଥରେ ଯିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟା ବି ଭାବିବା ଆମର ଭୁଲ। ତ ତେଣୁକରି ଯାହାର ଯାହା ସହିତ ଯେତିକି ଦିନରେ ଜନ୍ମି ସେ ସେତିକି ଦିନ ହିଁ କଣ କରିବ? ରହିବ। ତାପରେ ତାର କର୍ମ ଯୁଆଡେ ଥିବ ସେ ସିଆଡେ ଚାଲିଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣୁଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ। କିଏ ଆମ ସହିତ ଧୋକା କଲେ, କିଏ ଆମ ପଛରେ କିଏ ଗପିଲେ, କିଏ ଆମକୁ କିଏ ଅଧା ବାଟରୁ ଛାଡିକି ଗଲେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାରେ କିଏ ବଳ ଭରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତ ଭରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ରହୁଛେ, ପରିବାରରେ ରହୁଛେ, ଆମେ ହିଁ ତ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିକି ବି ବୁଦ୍ଧିରୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଡିଟାଚ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଏ ସଂସାରରେ ରହିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତୋड़ ନିଭେଇବାର ଅଛି, ମାନେ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମକୁ କେବଳ କଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମକୁ କାହାକୁ ଧରିବାର ଅଛି? ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଧରିବା? ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ। ବସ୍, ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନୁହେଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଯୋଉ ଭଳି ସଙ୍ଗ କରିବା ସେଇଭଳି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଆମେ ତ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ କଣ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଛଡା ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଚିଡଚିଡାପନ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହବା ସେ ଆମକୁ କଣ ଦେବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁ ଲାଗେ ସେ ଲୋକଟି ସୁଖୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ସାଙ୍ଗ ହଉ, କ୍ଲୋଜ ହଉ, ତାପରେ ଜଣା ପଡେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଣ। ତ ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ କଣ? ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ବାୟା ହବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ କଣ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାରୀ ସଂସ୍କାର ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ ନିଜେ କଣ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବନୁଛି, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ବନୁଛି, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବନୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛେ। ବିନା କାରଣରେ ଆମେ ଖୁସି ମାଲାମାଲ, ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭରପୁର ରହୁଛେ ତ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ କଣ ଦବା? ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହିଁ ଦବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ହବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ନଥିବ ଆମେ ଦବା କାହାକୁ? ତେଣୁ ଦୁନିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦରକାର? ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ହେଲେ ଦାତାର ବଚ୍ଚା ଦାତା। ତ ଆମକୁ ଦୁନିଆରେ ସଙ୍ଗ ହେଇକି, ଦୁନିଆରେ ସଙ୍ଗ କରିକି ଆମ ଭିତରୁ କଣ ଖାଲି ହବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିକି ଭରପୁର ହବାର ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ କଣ କରିପାରିବା? ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆମର ସାଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବନିପାରିବା। କେମିତି ବନିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଆମେ ସେତିକି ଏବଲ ହବା ଦରକାର ନା। ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ସିନା 10 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ ମୁଁ କାହାକୁ କଣ ଦେବି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଖୋଜିବି। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟରେ ସଙ୍ଗ କରିବା ମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛେ, ଯୁଆଡେ ବି ଯାଉଛେ, ଘରେ ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ଅଫିସ ଯାଉଛେ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛେ, ପିକନିକ ଯାଉଛେ, ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ଯୁଆଡେ ବି ଆମେ ଯାଉଛେ, ଯଦି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲେ ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କଣ କରିବା? ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ଆଉ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବା। ତ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାହାର କଣ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କିରଣ ରୂପେ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ତ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦ ହିଁ ଯୁଆଡେ ବି ଯିବି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ ଯିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ
ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିଲି। ତ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମୋ ଭିତରେ ବି ସେତିକି ବଳ ଭରିବ, କାରଣ ଆମେ ସଙ୍ଗ ଯୋଉଭଳି କରିବା ସେଇଭଳି ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ଆମ ଆମ ଆମର କୋଉ ଭଳି ରଙ୍ଗ ଆମ ଦେହରେ ଲାଗିବ, ଆମ ଆତ୍ମାରେ କୋଉ ଭଳି ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭରପୁର ରହିବା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ, ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡିବେନି। ଓଲଟି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଖୋଜିବେ, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଯୋଉ ହୁଁ ଶାନ୍ତିର ଭାଇବ୍ରେସନ ଭରି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଭାଇବ୍ରେସନ ଭରି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ, ସେମାନେ ବି ଆମର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଖୋଜିବେ। ଆମେ କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଆମେ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ବାକି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ୟାରା ବନେଇଯିବା। କାହିଁକି, ସେ ଆମକୁ ସେମିତି ବନେଇ ଦେବେ। ତ ତେଣୁକରି କେମିତି ବନେଇବା, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ତ ବନିବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗ ଆମେ କାହାର କରିବା ନା, ଯିଏ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ଆମେ କୁହନ୍ତି ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦର। ତ ସତ୍ୟ କିଏ, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କାହାର ସଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, କାହାର ସଙ୍ଗ କରିବା, କୌଣସି ଦେହଧାରୀର ସଙ୍ଗ କରିବା ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା, କାହାର ସଙ୍ଗ କରିବା, परमात्मा ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ, ଆମକୁ ଭରପୁର ହବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଦାନି ବଚ୍ଚା ବନିବାର ଅଛି। ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପିତା। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ କଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କଣ କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥାଉ, ଆଉ ଭଗବାନ ଖୋଲା ହସ୍ତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ଆମଠୁ କିଛି ନେଇଥାନ୍ତି କି, କେବେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଛି ଆମଠୁ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି? ଆମେ ଏମିତି କଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ ନଡିଆ ଯାଚିବୁ, ଏଇଟା ମାନସିକ ରଖିବୁ, ସେଇଟା ମାନସିକ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନଡିଆରେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନଡିଆ କଣ ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ବି ସେ କାହାକୁ ବନଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବନଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏନି ଟାଇମ ହି ଇଜ ଗିଭିଂ, ଆମକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଶିଖିବା, ଆମର ପିତା ନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଶିଖନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ପିତା ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତ ଆମେ ବି ତ ଦାତା ବନିବା। ତେଣୁ ଦାତା କେତେବେଳେ ବନିବା, ଯେତେବେଳେ ଦବାର ଲାୟକ ବନିବା। ଆଉ ଦବାର ଲାୟକ କେତେବେଳେ ବନିବା, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭରପୁର ହବା ବା ଭରପୁର ରହିବା। ତ ନିଜେ ଭରପୁର ହବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ରହିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟକୁ କଣ କରିବା, ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ନବାନି, ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଦାତାର ବଚ୍ଚା ଦାତା ହବା ପାଇଁ କି ଦାତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜି ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା। ତ ତେଣୁକରି ଆମର ବ୍ୟବହାର କୋଉଭଳି ହବା ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ କଣ ନମ୍ର ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ସହିତ ବି ଆମେ କଥା ହଉଛେ କଣ, ଏକରେ ତ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବିକି କଥା ହବା, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏଭ୍ରି ସୋଲ ଇନ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏଇ ଦୁନିଆରେ କଣ, ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଆତ୍ମା ର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଥିଲା ଅଛି ଆଗକୁ ରହିବ। ତାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା, ଆମର କଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା କି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛେ, ଥିଲେ ଅଛି ଆଗକୁ ରହିବା।
ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜ୍ ସମାନ। ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ କିଏ ବଡ ସାନ ହେଇଯାଉଛି, ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସିକି ବଡ ସାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବି ଯେଡ଼ିକି, ଶିଶୁର ଆତ୍ମା ଯେତିକି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧର ଆତ୍ମା ବି ସେତିକି, ଗୋଟେ ଯୁବକର ଆତ୍ମା ବି ସେତିକି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ସେମ୍, ସମାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କହୁ, ଛୋଟ ପିଲା ତ ତୁ ତା କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିଦଉ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶରୀର ଛୋଟ, ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ତୁ ତା କହିଦଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁ ତା କହୁ, ସେ ଛୁଆ ବି ଆମଠୁ କଣ ଶିଖିବ? ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାଟା ଛୋଟ ଶରୀରରେ ଅଛି, ହଁ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଆଚରଣ, ଆଉ ସେ ସେଇଆ ଶିଖିବ। ସେ ନିହାତି ଶିଖିବ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯଦି ତା ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା ହଉଛେ, ଇଭେନ ତା ସହିତ ବି, ତ ତେଣୁ କରି ସେ ସହିତ ଶିଖିବ ଯେ ମୋ ସହିତ ଯେମିତି ମୋ ସାମ୍ନା ବାଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ ବଡ ସାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର ଦେବାର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ପରିବାରରେ ମୋଷ୍ଟଲି କଣ ହୁଏ, ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତା ସହିତ ବହୁତ ମାନେ କଣ ତୁ ତାର ତ କଥା ହଉ, ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ବି ନଥାଏ, ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ନଥାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। ତ ତେଣୁ କରି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଥିଙ୍ଗ କଣ, ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ବଡ ଲୋକଙ୍କର କଣ ବୁଦ୍ଧି, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାଟା ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବଡ ହଉଛି, ତା ବୁଦ୍ଧି ବି ଗ୍ରୋ ହଉଛି, ତ ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟ ବେଳୁ ଯଦି କିଛି ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ପାଉଛି, ତାର ଶରୀର ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ତା ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳି ବନିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଥିପ୍ରତି ବି ଆମକୁ କଣ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ହିଁ ଆମକୁ କଣ ସମ୍ମାନ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତତ୍ ସହିତ ଆମକୁ କଣ ବିନମ୍ରତା ଭାବ, ନମ୍ର ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କଣ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର କ୍ୱାଲିଟି, ତ ନିଜ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘମଣ୍ଡ ଆସିବ। ଘମଣ୍ଡ କାହିଁକି ଆସେ? ଦେହ ଭାନରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ମୋ କ୍ୱାଲିଟି, ମୁଁ ଏଥିରେ ବେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭାବନା କଣ ହବା ଦରକାର, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି କରିପାରିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବନା ଆମର ସେଠି ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଓନ୍ଲି ମୁଁ କରିପାରିବି, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି, ତ ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର କଣ ଆସିଗଲା, ଘମଣ୍ଡ ଆସିଗଲା, ଦେହଭାନ ଆସିଗଲା, ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଆମର କଣ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହମ୍ବଲ ରହିବାର ଅଛି, ନମ୍ର ଭାବ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ। କେବଳ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, ଯେ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ହଁ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବି ନାଇଁ ମୋ ମୋଠୁ କେହି ଆଗୁଆ ଯାଇପାରିବେନି, କରିପାରିବେନି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ଆମେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧତା। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶରୀରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସାଫ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା। ତେଣୁ ଆମର ବାହାର ବି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆଉ ଭିତର ବି ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଭଗବାନ ଆମକୁ କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି, କେବଳ ନାଁକୁ ବନଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନାଁକୁ ଟାଇଟଲ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଗଢୁଛନ୍ତି ବି। ଆମକୁ ଅନ୍ଦର ଆଉ ବାହାର ଦିଟା ଯାକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା କଣ ପଢଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଯାହା କହି ଦଉଛ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାବନାଟା ଯଦି ତମର ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ ଭାବନା ଯଦି ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହବନି, କି ହେଇପାରିବନି। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଅନ୍ଦର ଆଉ ବାହାର ଦିଟା ଯାକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଆଉ କଣ, ଯଦି ବି ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖଉଛେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତ ବାସ୍ତବରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ଆମର ଚରିତ୍ର ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖଉଛି, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖଉଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବି, ସେଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି
ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଦର ଆଉ ବାହାର ଦିଟା ଯାକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ମନରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ବାଣୀରେ ବି ସେଇଆ କହୁଛି, କର୍ମରେ ବି ମୋର ସେଇଆ। ମନରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବୁଛି, ବାଣୀରେ ବି ମୋର ମଧୁରତା ଅଛି, କର୍ମ ବି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ଆସିବ। କଥନି ଆଉ କରନି, ଯାହା କହୁଛେ ସେଇଆ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଆସିବ? ଡିଭାଇନିଟି ଆସିବ, ଦିବ୍ୟତା ଆସିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ବି ଆସୁଛି। କଣ? ବିନମ୍ରତା ହେଲା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କଣ? ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏନଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଗଦି ଥିବ ଯଦି ସେ ସୁଖୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର, ରହିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଅଛି, ଆଉ ନିଦ ହେଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆମେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଧନୀ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେ ବି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ନୂଆ ଦିନରେ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସିଏ ଯିବନି, ସିଏ ଏଇଠି ମାଟିରେ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମିଳିଯାଉଛି, ତ ସେଠି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ। ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି ଯେ ମତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପରମାତ୍ମା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ହବାର ଅଛି, ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବାର ଅଛି, ଶୁକ୍ରିୟା କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି, ସେ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକସେ, ତାହେଲେ ସେ ଧନ ଥାଇକି ଫାଇଦା କଣ? ତ ତେଣୁକରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ? ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କେମିତି ମୁଖ ସର୍ବଦା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଆଉ ହସଟା ଚିଲେଇକି ନୁହେଁ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ମାନେ ମୁହଁଟା ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ଥାଏ। ତ ମୁହଁଟା ସବୁବେଳେ ହସ ହସ କେମିତି ହବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରୁ ଖୁସି ଥିବି, ତାହେଲେ ମୁହଁରେ ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ଆମ ଫେସ୍ ହଉଛି ଆମ ମିରର ନା। ତ ଯିଏ ଯେମିତି ମିରରରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖେ, ସେମିତି ଆମ ଫେସକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ସେମାନେ କହିଦେବେ, କି ସାମ୍ନା ବାଲା କହିଦବ। କେମିତି କହିବ? ଫେସକୁ ରିଡ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଫେସରେ କଣ ଶୋ କରେ? ଆମ ଭିତରର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫିଲିଂ ଯାହା, ସେଟା ଫେସରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରୁ ସୁଖୀ ଥିବା, ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ଥିବା, ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା, ତ ମୁହଁରେ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହବ? ସେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ରହିବା, ଅଟୋମେଟିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ତ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହାପିନେସ ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହିଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଭିତରୁ ଖୁସି ରହୁଛେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଚେହେରା ଖିଲତା ହୁଆ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦରକାର। ହର୍ଷିତ ମୁକ୍ତା ଦରକାର। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସିଲେ ହିଁ ହର୍ଷିତ ମୁକ୍ତା ବି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଗମ୍ଭୀରତା, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି କହିବା, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ଫଳନ୍ତି ଗଛ, ମାନେ ଫଳ ବହୁତ ଥାଏ, ସେ କେମିତି ଥାଏ? ନଇଁକି ରହେ ସବୁବେଳେ। ତ ସିଏ ତ କହନ୍ତା ମୁଁ ତ ଏତେ ଫଳର ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ପୁରା ସିଧା ଛିଡା ହେବି, ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ। ତ ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ବେଶୀ କଥା କୁହନ୍ତି, କମ କହିବେ ବଟ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ। କମ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାର ପାୱାର ବହୁତ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ, କି କାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ତ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଣୀର ପାୱାରକୁ ବଚତ କରିବା। ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି? ଗସିପିଂ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ହଉଛି। ମୋବାଇଲ ବି ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଇଜି କଥା ହବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବୋର ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ଲଗେଇଦବା, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗପିବା, ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗପିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ? ଆମ ବାଣୀର ପାୱାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଏନର୍ଜି ୱେଷ୍ଟ ହଉଛି। କାମ କଲା ବେଳେ ବି ଫୋର୍ସ ଲାଗୁଛି, କଥା କହିଲା ବେଳେ ବି ଫୋର୍ସ। ତ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଣୀ ବି ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ବି ଆତ୍ମାର ଏନର୍ଜି ଡାଉନ ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 1 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବେ? ଲାଗିବ ଯେ ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି ମତେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସେଥିରେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଯାଉଛି, ଇନଭେଷ୍ଟ ହଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେତିକି ଏନର୍ଜି ସେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ସେଭ୍ କରିକି ମୁଁ ଫିଜିକାଲି କିଛି ବି କାମ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି।
ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଏନର୍ଜି କଣ କଲି ଗପିବାରେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ ବାଣୀର ବି ବଚତ କରିବାର ଅଛି। ବାଣୀର ବଚତ କଲେ ହିଁ ଆମ କଥାର କ୍ୱାଲିଟି ବଢିବ। ଅଳ୍ପ କଥା କହିବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ଆଉ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବା ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ହବ ହିଁ ହବ। କେମିତି? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କହିଦେବା ସେଟା ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ କି ପାୱାର ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପାୱାରକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେଭ୍ କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ସେଭ୍ କରିବା? ବାଣୀର ପାୱାର। କେମିତି? ଯେତେ ଆମେ କମ କଥା ହବା। ତା ବୋଲି କି ନୁହେଁ ଯେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଚାଲିଥିବ, ପାଟି ଚୁପ ଥିବ। ନାଇଁ, ମନରେ ବି ଶାନ୍ତ ରହିବା, ମୁହଁ ବି ତ ଚୁପ ରହିବ, ତା ସହିତ ମନ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଶାନ୍ତ ରହିବା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଦେଖୁ ନା, ଚୁପ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଚାଲିଥିବ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କଥା ଚାଲିଥିବ, ମନେ ମନେ ମନ ଭିତରେ କଣ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଥିବ। ତ ତେଣୁ କରି ଥଟ୍ ଗୁଡାକ, ଭାବନା ଗୁଡାକ ଚାଲିଥିବ ନନଷ୍ଟପ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଉପରେ ବି ଚୁପ ରହିବା, ଇଣ୍ଟରନାଲି ଭିତରେ ବି ଆମେ ଚୁପ ରହିବା। ତାହେଲେ ଆମର ବାଣୀର ପାୱାର ବଚତ ହବ, ଆମର ବାଣୀ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯାହା କହୁ ସତ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତିରେ ସତ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଣୀର ପାୱାରକୁ କଣ କରିବା? ବଚତ କରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କେତେ ସିଦ୍ଧତା ଆମେ ହାସଲ କରିବା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା। ତ ତେଣୁ କରି ଯେତେ ଆମେ କଣ କମ କଥା ହବା, ଆଉ ଜ୍ଞାନର କଥା ହବା, ସେଟା ହେଲା କଣ ନା ଗମ୍ଭୀରତା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ମୁକ୍ତା। ଯେତେ ଆମେ ଚୁପ ରହିବା, ଅନ୍ତର୍ମୁକ୍ତା ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆତ୍ମା ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ, ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ। ତ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁକ୍ତାକୁ କଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମେ ବାହ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଆସିବା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦରେ, ତ ଆମକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହବ, ମଜା ଲାଗିବ। ତ ତେଣୁ କରି ଆଉ କଣ ନା ସହିଷ୍ଣୁତା, ସହିବା, ପେସେନ୍ସ। ତ ଆମେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ ବି କଣ, ଆମେ ବି ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ବନିଯିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯିଏ ଯେତେ କଟୁ କଥା କହୁଛି ଆମେ ସହିଯିବା, କିଛି ଲାଗିବନି ଆମକୁ। ତ ତେଣୁ କରି ଏଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ କଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା, ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଦେନ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ, ଦେନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଦେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କଣ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ନିହାତି ଏସବୁ ବି ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ନବା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଅଟୋମେଟିକ ଏ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଆସି ହିଁ ଯିବ। କହିବାକୁ ପଡିବନି କି ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ କି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଫଲୋ ତ କରିବା ରୁଲ, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ୟାଦ କଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ, ଆମ ସୋଲ ଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯିବ, ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ପେସେନ୍ସଫୁଲ ହେଇଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା କାଟୁ ହିଁ କରିବନି। ବାହାରେ ଯିଏ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1000 ପଦ କହୁନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହିଁ ହବନି, ସେତିକି ଅପମାନ ହିଁ ଫିଲ୍ ହବନି। ଆମେ କଣ, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଚ୍ଚା, ଆମର କଣ କ୍ୱାଲିଟି, ଆମେ ଅପମାନ ହଉ ବା ସମ୍ମାନ ହଉ, ଏ ଦିଟା ସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସ୍ଥିତି ଠିକ ରହିବାର ଅଛି। ଦିଟା କଣ୍ଡିସନରେ ଆମ ସ୍ଥିତି ନା ଏପଟକୁ ଯିବ ନା ସେପଟକୁ ଯିବ, ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ଥିର ସେମିତି ହିଁ ରହିବା। ମାନ ଆମକୁ କୌଣସି ଉପରକୁ ଚଢିବନି କି ଅପମାନ ବି ଆମକୁ ତଳକୁ କରିବନି। ଆମର ସ୍ୱମାନ ଆମକୁ ମ୍ୟାଟର, ଯୋଉଟା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ। ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା ଆମକୁ କଣ ଫରକ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରେନି। କାହିଁକି ନା ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେତିକି ପାୱାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ଆମକୁ ଯିଏ ଖରାପ କହୁ କି ଭଲ କହୁ, ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ବା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଏମିତି ଆସିଯିବ
ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଯେତେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି କି ଆପଣ ତାର ବିରୋଧ ବି କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ ଆସିଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତ ଫିଲ୍ ହବନି, ଆଉ ସେମାନେ କହି ବି କେତେ କହିବେ, ସେମାନେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ନିହାତି ଦେଖିବେ ନା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଏତେ କହୁଛୁ ତଥାପି ସେ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଆମକୁ କିଛି ଖରାପ ବି କହୁନି କି ଭଲ କହୁନି। ହଁ, ଭଲ କହିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ବି କହୁନି କି ବିରୋଧ ବି କରୁନି। ତ ଜଣେ କେତେ କହିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ବି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କରି ଆମର କଣ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯିଏକି ଆମକୁ ଭରପୁର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ, ତ ଏଇ ସବୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜି ତ ତେଣୁ କରି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସମୟ ପାଉଛେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ କଣ କାମ ବେଳେ ନିହାତି କାମରେ ବିଜି ହେଇକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଆଲର୍ଟ ରଖିବା ଯେ ଆମେ କାମ କଲା ବେଳେ ବି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି परमात्मा याद रे कर्म करवा निहाती भाव। जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति। जी बहन। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी। अच्छा भौणी को तो शेष शेष धन्यवाद। ये 2 मिनिट आम भगवान को शुक्रिया करके समस्ते जीवा विभूति भाई जी। दरबार तुम्हारे आया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा। दरबार तुम्हारे आया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा। दरबार तुम्हारे आया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा। दरबार तुम्हारे आया हूँ, दरबार तुम्हारे आया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा। पकड़ लेना बाबा। दुनिया का मैं ठुकराया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा। दरबार तुम्हारे आया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेना बाबा।